Hello kids, welcome back to my channel. So in this video I'm going to explain 5th grade second language Telugu third lesson Rekkala Enugu in English. Okay, so I've already uploaded first and second lessons. So if you want those explanations and textbook grammar also, okay, you can check out the description. I will give you the link of the playlist of 5th grade Telugu and videos. Okay, so let's start this lesson. So third lesson Rekkala Enugu. So what is Enugu? Enugu means elephant. Okay, Rekkalu means wings. So Rekkala Enugu means the winged elephant, the elephant which has wings. Okay, so kindi bommanu chudandi maatladandi. Look at the below picture and talk about it. First, so what is happening in the picture? An ant is lifting the elephant, right? So it's a very giant elephant and this is a small ant obviously. So the but ant is lifting the elephant. Do you think it is possible? So first question, there are few questions also. Bommalo em kanipistunnadi. So as I've said, an ant is lifting an elephant. Enugunu cheema atla lepagalugutunna? Do you think that an ant can really lift an elephant? Yes? No, it's no way. It only happens only in imagination or with magic. So okay, so this lesson is also in imagination. Next, చీమ ఏనుగును ఎత్తినప్పుడు ఏనుగుకు ఎట్లా అనిపించుంటుంది? సో what would be the what would have the elephant, what would the elephant was thinking when the ant lifted it? Okay, how would the elephant have felt? So it might be shocked, surprised, and little scared also, because the ant is very small and it is lifting the big elephant, right? Next, cheema emanukuntunnadi. So what do you think the ant was thinking? So ant was thinking that, see, look, I'm how strong I am, right? Yes. So let's start the lesson. అనగనగా ఒక రాజు. అనగనగా ఒక రాజు. ఆ రాజుకి ఒక పెద్ద తోట. ఆ తోటకు కాపలాదారుడు సూరయ్య, అతని భార్య నరసమ్మ. వారు తోటలోనే నివసించేవారు. సో అనగా అనగా మీన్స్ once upon a time. So once upon a time there was a king. The king had a big garden. Okay, పెద్ద మీన్స్ బిగ్ గార్డెన్. ఆ తోటకు కాపలాదారుడు సూరయ్య. సో a man named Suraya was the gardener of that garden. So you can say gardener or the guard who takes care of the garden. So he was Suraya and his wife's name was Narasamma. వారు తోటలోనే నివసించేవారు మీన్స్ దే యూస్ టు లివ్ ఇన్సైడ్ ద గార్డెన్ ఓన్లీ. ఒకరోజు ఉదయం సూరయ్య తోటలో తిరుగుతున్నాడు. ఒకవైపున చెట్లను మేసి ఉండటం గమనించాడు. సో వన్ మార్నింగ్ సూరయ్య వాజ్ వాకింగ్ అరౌండ్. హీ వాజ్ వాకింగ్ ఇన్ ద గార్డెన్ అండ్ హీ నోటీస్ సంథింగ్ స్ట్రేంజ్. So on one side of the garden, the plants and trees looked like they had been eaten by some animal. సో రాజుగారికి ఇది తెలిస్తే శిక్ష తప్పదేమోనని భయపడ్డాడు. తోటంతా తిరిగాడు అండ్ he was very scared that if king finds out this, he will get into trouble and the king will punish him. So that's why he looked everywhere. కంచె అంతా బాగానే ఉంది. కంచె మీన్స్ ఫెన్స్. సో ద ఫెన్స్ వాజ్ ఫైన్, ఆల్ ద గేట్స్ వర్ క్లోజ్డ్. మరి జంతువులు లోపలికి ఎలా వచ్చాయి? సూరయ్యకు అర్థం కాలేదు. దెన్ హౌ డిడ్ యానిమల్స్ గెట్ ఇన్సైడ్? హీ డెంట్ అండర్స్టాండ్. హీ వాజ్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఆ రోజు నుండి ప్రతి రాత్రి సూరయ్య మాటు వేసి కాపలా కాశాడు. సో ఫ్రమ్ దాట్ డే ఆన్వర్డ్స్ సూరయ్య డిసైడెడ్ టు స్టే అవేక్ at the night and watch over the garden. So పున్నమి రాత్రి వచ్చింది. It was a full moon day, full moon night you can say. వెన్నెల పిండార పోసినట్లుంది. So the moonlight was so bright. వెన్నెల means moonlight. సూరయ్య జాగ్రత్తగా చూస్తున్నాడు. సో సూరయ్య was very he was very careful and watching everything
కేర్ఫుల్లీ. ఇంతలో ఒక అద్భుతం జరిగింది. ఆకాశం నుండి ఒక కాంతి నెమ్మదిగా తోటలోకి దిగింది. అది ఒక అందమైన రెక్కల ఏనుగు. సో వెన్ హీ వాజ్ వాచింగ్ ఎవ్రీథింగ్ కేర్ఫుల్లీ, అ వెరీ లైక్ మ్యాజికల్ థింగ్ హ్యాపెండ్. వాట్ హ్యాపెండ్? అ bright shiny something very bright and shiny came into the garden from the sky. And what is that? It's a rekkala enugu. Rekkala enugu means a winged elephant, a beautiful magical elephant with wings. ఓకే, మిలమిలా మెరుస్తున్నది. ఇట్ వాజ్ స్పార్క్లింగ్ అండ్ షైనింగ్ బ్రైట్లీ. సూరయ్య ఆశ్చర్యానికి అంతులేదు. సో సూరయ్య కుడ్ నాట్ బిలీవ్ హిస్ ఐస్, రైట్? సో వీ ఆల్సో ఇఫ్ వి సీ సంథింగ్ లైక్ దాట్, వీ వోంట్ బిలీవ్ దాట్, వీ వుడ్ బీ ఇన్ షాక్. సో సూరయ్య వాజ్ ఆల్సో లైక్ వెరీ షాక్డ్. హీ కుడ్ నాట్ బిలీవ్ హిస్ ఐస్. ఆ ఏనుగు తోటంతా తిరిగింది, తనకు ఇష్టమైన ఆకులన్నీ మేసింది. ఇట్ మీన్స్ సో ద ఎలిఫెంట్ వాక్డ్ ఆల్ అరౌండ్ ద గార్డెన్. ఇట్ హ్యాపీలీ ఏట్ ఆల్ ద ఇట్ ఫేవరెట్ లీవ్స్ అండ్ ఆల్. ఉదయం కావస్తోంది. సూరయ్య ఏనుగును నెమ్మదిగా వెంటాడాడు. ఉదయం కావస్తోంది. ఏనుగు ఒక్కసారిగా ఘీంకరించింది. సో సూరయ్య క్వైట్లీ ఫాలోడ్ ద ఎలిఫెంట్ ఫ్రమ్ బిహైండ్ అండ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ బిగన్ టు సన్రైజ్. It was about to sunrise and the ఏనుగు started making like that roaring sound. It makes some noise, no? I think it's called trumpet. వింతలో ఘీంకరించింది, పైకి ఎగిరింది అండ్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఫ్లయింగ్. సూరయ్య గబుక్కున దాన్ని తోక పట్టుకున్నాడు. సో వెన్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఫ్లయింగ్ క్విక్లీ, సూరయ్య గ్రాబ్డ్ ద ఎలిఫెంట్స్ టెయిల్. తోక మీన్స్ టెయిల్. ఆకాశంలో పయనించాడు. హీ వాజ్ ఆల్సో ఫ్లయింగ్ అలాంగ్ విత్ ద ఎలిఫెంట్. వింతలోకం చేరాడు. సో హీ ట్రావెల్డ్ టు అ మ్యాజికల్ వరల్డ్. సో ద ఎలిఫెంట్ వెంట్ టు ద మ్యాజికల్ వరల్డ్. సూరయ్య ఆల్సో వెంట్ విత్ ఇట్. అక్కడ ఎటు చూసినా రత్నరాసులే. రత్నరాసులు మీన్స్ లైక్ జెమ్స్. What gems? Like diamonds, stones, nice stones, all. So wherever he was looking at, there were nice diamonds, gems. భవనాలన్నీ బంగారుమయం. The buildings were made up of gold. జంతువులు ఆకాశంలో ఎగురుతున్నాయి. The animals were flying in the sky. పక్షులు మాట్లాడుతున్నాయి. The birds were talking. పాములు తోకలపై లేచి పడగలు విప్పి నాట్యం చేస్తున్నాయి. ఇట్ మీన్స్ ద స్నేక్స్ వర్ డాన్సింగ్ ఆన్ దేర్ టెయిల్స్. తోకలు మీన్స్ టెయిల్స్. పాములు, స్నేక్స్, నాట్యం, డాన్స్. ఆహా, ఎన్ని వింతలు, ఎన్ని మాయలు. సో సూరయ్య ఫెల్ట్ ఫుల్ ఆఫ్ వండర్స్ అండ్ మ్యాజిక్. And Suraya was also like very shocked to surprised to see all these things. ఇక సూరయ్య కోరిందే తడవుగా అన్నీ ప్రత్యక్షమయ్యాయి. సో వాట్ ఎవర్ సూరయ్య వాజ్ విషింగ్, దే వర్ అపియరింగ్ ఇన్స్టెంట్లీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిమ్. తనకు కావలసినవన్నీ మూట కట్టుకున్నాడు. సో హీ ప్యాక్డ్ అ బిగ్ బ్యాగ్ విత్ వాట్ ఎవర్ హీ కుడ్ ఫైండ్, లైక్ వాట్ ఎవర్ హీ కుడ్ టేక్, హీ టుక్ ఆల్ ఇన్ అ బ్యాగ్. మళ్ళీ పున్నమి రోజు వచ్చింది. ఏనుగు తోక పట్టుకొని భూలోకం చేరాడు. సో వెన్ ద నెక్స్ట్ ఫుల్ మూన్ డే అరైవ్డ్, నో, ఆన్ దాట్ ఫుల్ మూన్ నైట్ we can say, because the elephant comes in the night. So every the next full moon day he again reached the earth with the elephant. Okay, because every full moon day the elephant comes onto the earth and mostly to the Suraya's garden. తాను చూసిన ఈ వింతలన్నీ సూరయ్య ఊరంతా చెప్పాడు. వింత వస్తువులన్నీ చూపాడు. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ హీ అరైవ్డ్, సూరయ్య టోల్డ్ ఎవ్రీథింగ్ టు ఆల్ ద విలేజర్స్ అబౌట్ ద మ్యాజికల్ థింగ్స్ హీ హ్యాడ్ సీన్, అబౌట్ ద యానిమల్స్, బర్డ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. కొంతమంది తని మాటలు నమ్మలేదు. వారందరినీ వింతలోకం తీసుకుపోతానన్నాడు. వింత వస్తువులను చూపాడు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హీ షోడ్ all the like wonderful magical things he had brought back, but few people did not trust him. Few people believed him.
Okay, so he said, okay, if you don't believe me, no, you can come to my farm next full moon day, I'll take you there. దెన్ పున్నమి రోజు రాత్రి వారందరినీ తోటకు రమ్మన్నాడు. సో హీ టోల్డ్ దెమ్ టు కమ్ టు హిస్ ఫార్మ్ ఆన్ పున్నమి రోజు. పున్నమి రోజు మీన్స్ ఫుల్ మూన్ డే. ఓకే, పున్నమి రోజు రానే వచ్చింది. అందరూ చూస్తుండగా రెక్కల ఏనుగు తోటలో దిగింది. సో ఫైనలీ ద ఫుల్ మూన్ డే అరైవ్డ్ అండ్ యాజ్ ఎవ్రీవన్ వాజ్ వాచింగ్, ద ఎలిఫెంట్, ద మ్యాజికల్ ఎలిఫెంట్, ద వింగ్డ్ ఎలిఫెంట్ కేమ్ డౌన్ ఇన్ టు ద గార్డెన్. తనకు కావలసిన మేత మేసింది. సో ఇట్ హ్యాపీలీ ఎయిట్ ఆల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ లైక్డ్. ఉదయం కాబోతుండగా ఘీంకరించి పైకి ఎగిరింది. సో జస్ట్ వెన్ ఇట్ వాజ్ లైక్ మార్నింగ్ అండ్ సన్ వాజ్ అబౌట్ టు రైజ్, ద ఎలిఫెంట్ మేడ్ దట్ లౌడ్ ట్రంపెట్, దట్ సౌండ్ అగైన్, అండ్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఫ్లయింగ్. సూరయ్య దాన్ని తోక పట్టుకున్నాడు. సో సేమ్ సూరయ్య అగైన్ గ్రాబ్ ద టెయిల్ ఆఫ్ ది ఎలిఫెంట్. అతని కాలు నరసమ్మ, ఆమె కాలు మరొకరు, ఇలా అందరూ వేలాడుతూ ఆకాశంలో ప్రయాణించసాగారు. సో అగైన్ హిజ్ వైఫ్ నరసమ్మ, షీ గ్రాబ్డ్ సూరయ్యాస్ లెగ్ అండ్ సమ్మన్ ఎల్స్ గ్రాబ్డ్ హర్ లెగ్ అండ్ సమ్మన్ ఎల్స్ ది అదర్ పర్సన్స్ లెగ్ లైక్ దిస్. See, this is Suraya. He grabbed elephant's tail, and she is Narasamma. She is Suraya's wife. She grabbed Suraya's legs, and the other women also grabbed Narasamma's legs. Like that, everyone grabbed each other's legs, and they started flying. They formed like a human chain, and started flying through the sky. చివరలో మల్లమ్మ వేలాడుతున్నది. సో ద లాస్ట్ ఉమెన్ హియర్ ఈజ్ మల్లమ్మ. ఆమెకు ఒక సందేహం వచ్చింది. సో మల్లమ్మ గాట్ అ డౌట్. ఓకే, షీ వాజ్ లైక్ క్యూరియస్ అండ్ షీ ఆస్క్డ్ అ డౌట్. ఓపిక పట్టలేకపోయింది. వింతలోకంలో గుమ్మడికాయలు ఎంత పెద్దవిగా ఉంటాయి? సో షీ వాజ్ వెరీ క్యూరియస్ అండ్ కుడ్ నాట్ హోల్డ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ షీ ఆస్క్డ్, హౌ బిగ్ ఆర్ ద పంకిన్స్ ఇన్ దట్ మ్యాజికల్ వరల్డ్ అని పై వారిని అడిగింది. సో షీ ఆస్క్డ్ దిస్ పర్సన్ దట్ what is the size of the pumpkins in that magical world, because she thought it's a magical world, so the things would be different. So what is the size of pumpkins? Then వారు తమ పై వారిని అడిగారు. చివరికి ఆ ప్రశ్న సూరయ్యకు చేరింది. సో దిస్ పర్సన్ ఆల్సో డజంట్ నో ద ఆన్సర్. సో he asked the question to this person and this person to another person till it reached Suraya. Okay, so చివరికి ఆ ప్రశ్న సూరయ్యకు చేరింది. సూరయ్య ఉత్సాహాన్ని ఆపుకోలేకపోయాడు. సూరయ్య got very excited to describe the size of the pumpkins. So he already went to that world, no? So he was very excited. గుమ్మడికాయలు ఇంత పెద్దగా ఉంటాయని చూపబోయి చేతులు చాచాడు. So to show everyone exactly how big the pumpkins are, Suraya let go of the elephant's tail and spread his arms wide open. Okay, so he said, చూపబోయి చేతులు చాచాడు, అంతే, that's it. సో వాట్ ఈస్ రిటర్న్ హియర్? ఏమి జరిగి ఉంటుందో ఊహించి చెప్పండి. సో నౌ సూరయ్య, హూ ఇస్ హియర్, he just left the elephant's tail. Okay, he just let go of the elephant's tail and spread his arms. So what happened next? So they are asking what might have happened next. You have to imagine the story and tell. Okay kids, you tell me what might have happened and write in the comment section if you know. Okay, so that's it. It's a very funny story, funny at the end. Okay, but this is not a real one. It's an imaginary story. Okay, so it's a funny story, but still it teaches us patience, right? We have to be patient. The last woman, she was not patient enough. She can ask the question after reaching the sky also, no, that magical world also, no. And Suraya also, he should think before acting, right? He should have thought before answering or before letting the tail go, and he could have answered after reaching the
what you say, wonderland, or that wonder, magical world, wonder world, right? Fine. So these are the ఒత్తు పదాలు. సో కిడ్స్, ఐ థింక్ యూ నో ద ఒత్తులు. లైక్ దిస్ ఇస్ కా ఒత్తు, అగైన్ కా ఒత్తు, గా ఒత్తు. So let me read these words. So yeah, this is the lesson. If you don't want this textual grammar now, you can just skip the video. So this is nakka, jatka, mogga, durga, nichana, kurchi, gajjalu, darji, putta, doctoru, laddu, కార్డు, నత్త, పుస్తకం, ఎద్దు, గార్ధబం, దున్నపోతు, రాట్నం, చెప్పులు, దర్పణం, సబ్బు, బల్బు, నిమ్మకాయ, చార్మినారు, రొయ్య, ముత్యం, గుర్రం, చక్రం, పిల్లి, ఇడ్లీలు, దువ్వెన, స్వాగతం, ధనుస్సు, మిక్సీ, పెళ్ళి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద వర్డ్స్. నెక్స్ట్, కింది ద్విత్వాక్షర పదాలను చదవండి, వాటిలో ద్విత్వాక్షరానికి 0 చుట్టండి. ఇట్ మీన్స్, ఓకే కిడ్స్, డూ యూ నో వాట్ ఈస్ ద్విత్వాక్షరం? ద్విత్వాక్షరం మీన్స్ when a letter has same its own letters ottu. For example, here ka has ka ottu, right? And na has na ottu, va has va ottu. So when a letter has same letter as ottu, like when ka has ka ottu and cha has cha ottu, ma has ma ottu, then they are called dvitvaksharalu. So here they are asking only to circle dvitvaksharam. Like here, checkera, just circle this. Amma, ma has ma ottu, ta has ta ottu, pa has pa ottu. Just circle them. Okay, now next, coming to samyuktaksharam. What is samyuktaksharam? Means different letter and different ottu. For example, in this first one, edla bandi, da has la ottu. The letter is da, the ottu is la. So you just have to circle it. Okay, and ra has ka ottu, sarkasu. Dharmam, ra has ma ottu. Utsaham, ta has sa ottu. Like this. Okay, next. కింది వాక్యాలలోని కొన్ని అక్షరాలకు ఒత్తులు లేవు, సరైన ఒత్తులు చేర్చి రాయండి. సో దే గేవ్ ఫ్యూ సెంటెన్సెస్ హియర్, బట్ ఫ్యూ ఒత్తులు ఆర్ మిస్సింగ్. వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఒత్తులు. ఫస్ట్ వన్, రామచిలుకకు ఎర్రని ముక్కు ఉంటుంది, బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎర్రని ముక్కు, ఇట్స్ ఎర్రని ముక్కు. సో లెట్ మీ రైట్ ఎర్ర. ర షుడ్ హ్యావ్ రా ఒత్తు. సో ఐ విల్ రైట్ విత్ డిఫరెంట్ కలర్, రా ఒత్తు, అండ్ క షుడ్ హ్యావ్ కా ఒత్తు, ముక్కు. నెక్స్ట్ వన్, పెద్దలతో మర్యా, ర షుడ్ హ్యావ్ యావత్తు. సైకిలుకు 2 చక్రాలు, క హ్యాస్ రావత్తు. మన దేశ రాజధాని ఢిల్లీ, లావత్తు, దిస్ ఇస్ లావత్తు. కథల పుస్తకాలు నాకు చాలా ఇష్టం. ఓకే, నెక్స్ట్, ఈ కింది పేరాను చదివి ఖాళీలను పూరించండి. సో దే గేవ్ ఫ్యూ hints here and you have to write answers. మామిడి డాష్ వల్ల అనేక లాభాలున్నాయి, దాని ఆకులు. సో మామిడి చెట్టు. ఓకే, చెట్టు. హియర్ చెట్టు షుడ్ కమ్. మామిడి చెట్టు means there are many uses of mango trees. దాని ఆకులు. ఆకులు means leaves. డాష్కు తోరణం కడతారు. దాని ఆకులు means we tie those leaves to what? సి చెట్టు, దర్వాజా, పచ్చడి, పండ్లు, రసం, పుల్లలు. సో దర్వాజా. సో వి టై దోస్ లీవ్స్ టు డోర్, నో. సో హియర్ దర్వాజా షుడ్ కమ్. ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్, ఐ విల్ జస్ట్ టెల్ యూ ద ఆన్సర్. దర్వాజా. డాష్ కాయలతో డాష్ పెడతారు. పుల్లని కాయలు, దిస్ వన్. పుల్లని కాయలు. పుల్లని మీన్స్ sour. సో విత్ sour raw mango we make pickles. సో పచ్చడి. ఓకే, పచ్చడి పెడతారు. మామిడి డాష్ అందరికీ ఇష్టం. మామిడి పండ్లు. సి ఎవ్రీవన్ లైక్స్ మామిడి, మ్యాంగో ఫ్రూట్స్. మామిడి ఈజ్ మ్యాంగో. మామిడి ఫ్రూట్స్ అండ్ పండ్లతో రసం చేస్తారు. విత్ ఫ్రూట్స్ వి మేక్ జ్యూస్. ఓకే, నెక్స్ట్,
కింది వాక్యాలు చదవండి, అవును కాదు గుర్తించండి. సో వీ హ్యావ్ టు రీడ్ దిస్ అండ్ సే వెదర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ నాట్. ఫస్ట్ వన్, నాకు మా అమ్మ అంటే చాలా ఇష్టం. ఇట్ మీన్స్ ఐ లైక్ మై మదర్. రైట్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అవును, యూ హ్యావ్ టు మేక్ అవును. ఆబ్వియస్లీ వీ ఆల్ లవ్ అవర్ మదర్స్. నా పనులన్నీ మా అమ్మనే చేస్తుంది. మై మామ్ డస్ ఆల్ మై వర్క్స్. ఓకే, సో అవును. If not, see, you have to do your work. Now you're grown up, you're in 5th grade, so you have to do some works. You should help her also. You should do your own works like bathing, getting ready to school, like making your, like keeping your books in the bag, doing your homework. If you have any doubts, you can ask her, but most of the works you should try to do on your own. ఓకే, నెక్స్ట్, నేను మా అమ్మ మాట వింటాను. ఐ లిజన్ టు మై మామ్. ఎస్, వి ఆల్ షుడ్ లిజన్ టు అవర్ మామ్స్. నేను మా అమ్మ మాటకు ఎప్పుడు ఎదురు చెప్పను. ఐ నెవర్ ఆన్సర్ బ్యాక్ మై మామ్. ఎస్, యా, నాట్ ఓన్లీ మామ్, ఫాదర్ ఆల్సో. వీ షుడ్ ఒబే వాట్ ఎవర్ దే సే. దే ఆల్వేస్ సే గుడ్ థింగ్స్. నాకు మా అమ్మ మీద అప్పుడప్పుడు కోపం వస్తుంది. ఇట్ మీన్స్ సమ్ టైమ్స్ ఐ గెట్ యాంగ్రీ ఆన్ మై మదర్. Do you get angry on your mother? No, we should not. Okay, if you write your answer. Avunu or kaadu. Avunu means yes, kaadu means no. మా అమ్మ అన్నం కలిపి పెడితే ఇష్టంగా తింటాను. ఐ లైక్ వెన్ మై మామ్ ఫీడ్స్ మీ ఫుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్, మా అమ్మ ఇంట్లో లేకపోతే నాకు ఏడుపు వస్తుంది. వెన్ మై మదర్ ఈజ్ నాట్ అరౌండ్ ఐ ఫీల్ లైక్ క్రయింగ్. మీన్స్ వెన్ షీ ఈజ్ నాట్ హోమ్ ఐ ఫీల్ లైక్ క్రయింగ్. మా అమ్మను చూడకుండా నేను ఉండలేను. ఐ కాంట్ లివ్ వితౌట్ సీయింగ్ హర్. మా అమ్మ నాతో ఆడుకుంటుంది. మై మామ్ ప్లేస్ విత్ మీ. మా అమ్మ ఎప్పుడూ నాతోనే ఉండాలనుకుంటాను. ఐ ఆల్వేస్ విష్ దట్ మై మామ్ షుడ్ బీ విత్ మీ. Okay, so these are the sentences you have to write. You have to like circle. Yes, they asked to circle only, no? Yeah, గుర్తించండి. Just say అవును or కాదు. మనం చూడండి, వాటి పేర్లు రాయండి. So we have to write the names of these pictures. So and one more thing, these all are ద్విత్వాక్షర పదాలు. Like ka will have kautu, ga gautu, like that. So first one, mukku. Ma has ugurtu and ka has kommu plus kautu. Okay, mukku. And this is aggi pulla. Or simply you can write pulla, but aggi pulla would be more correct. Aggi pulla. చెట్టు బజ్జీలు. దీస్ ఆర్ లైక్ మిర్చి బజ్జీ. సో బజ్జీలు. దిస్ ఇస్ పిట్ట, నాట్ పీ, ఓన్లీ పీ. గుడి పిట్ట. దిస్ ఈజ్ గొడ్డలి. నత్త. దిస్ ఈజ్ ఎద్దు. ఎద్దు ఈజ్ ఆక్స్. దిస్ ఇస్ ఏ, ఎద్దు. నెక్స్ట్ కన్ను. కప్ప. కొబ్బరికాయ. 9 is 9. I'm writing D down. 9. This is D. Next, చెయ్యి. గొర్రె. షీప్ ఈజ్ గొర్రె. జల్లెడ. పువ్వులు. పువ్వులు. బస్సు. గోళ్ళు. This is kurchi. So kurchi will have different letter and different ottu. Okay, kurchi. Ra has chautu. All other dvipakshara padalu means they have same letter, same ottu. But only for this, ra has chautu. Okay, next last one, duvvena. మీకు ఇష్టమైన ఆహార పదార్థాల పేర్లను రాయండి. సో ఆహార పదార్థాలు మీన్స్ ఫుడ్ ఐటమ్స్. సో వాట్ ఎవర్ యూ లైక్, ఫుడ్, యువర్ ఫేవరెట్ ఫుడ్, దోస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఓకే, ఐ రైట్ ఫ్యూ ఫుడ్ ఐటమ్స్. సో అన్నం, బజ్జీలు, యూ కెన్ రైట్ బజ్జీలు. లడ్డు అండ్ మురుకులు. మురుకులు. అండ్ వాట్ ఎల్స్ వీ కెన్ రైట్? పానీపూరి. ఓకే, విల్ రైట్ సమ్ అదర్. అన్నం. పులిహోర. అండ్ వాట్ ఎల్స్ వీ కెన్ రైట్, కిడ్స్? అరిసెలు. జిలేబీ. Okay, and what can we write? Okay, others you tell in the comment section. Okay, I'll help you with Telugu writing. I'll write in the comments. So here, మీ ఇంట్లోని వారి పేర్లు, మిత్రులు, బంధువుల పేర్లను కింది పట్టికలు రాయండి. So this you have to. ఇంట్లోని వారి పేర్లు means your family members in the house, బంధువులు, relatives, మిత్రులు, friends. So write at least 5 names.
నెక్స్ట్ వన్, కింది బొమ్మలకు పేర్లను రాయండి, ఆ పదంతో ఒక సొంత వాక్యం రాయండి. ఇట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది పిక్చర్ అండ్ సెంటెన్స్ యూజింగ్ దట్ పిక్చర్ నేమ్. ఫస్ట్ కుక్క, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కుక్క. డాగ్ ఈస్ కాల్డ్ కుక్క. క హ్యాస్ కొమ్ము, కుక్క. సో ఐమ్ రైటింగ్ వెరీ సింపుల్ సెంటెన్సెస్. నాకు కుక్క అంటే ఇష్టం, ఐ లైక్ డాగ్. ఆర్ ఎల్స్ కుక్కలు. కుక్క అంటే ఇష్టం. ఓకే, నెక్స్ట్ నిచ్చెన. సో నిచ్చెన. సో వాట్ కెన్ వి రైట్ విత్ నిచ్చెన? మా ఇంట్లో నిచ్చెన ఉంది. సింపుల్ సెంటెన్స్. ఐఎమ్ యూజింగ్ వెరీ సింపుల్ వర్డ్స్, సింపుల్ సెంటెన్సెస్. మా ఇంట్లో మీన్స్ వీ హ్యావ్ ఎ ladder ఇన్ అవర్ హౌస్. మా ఇంట్లో నిచ్చెన ఉంది. ఓకే, ఓన్లీ వన్ లైన్ హియర్, నో 2 lines ఉంది. ముగ్గు. మా అమ్మ చక్కని ముగ్గు వేసింది. మై మామ్ డ్రూ అ నైస్ ముగ్గు. మా అమ్మ చక్కని ముగ్గు వేసింది. ముగ్గు వేసింది. నెక్స్ట్ బస్సు. నేను స్కూల్కు బస్సులో వస్తాను. స్కూల్కు బస్సులో వస్తాను. బస్సులో వస్తాను. పుచ్చకాయ. వాటర్మెలన్ ఇస్ పుచ్చకాయ. పుచ్చకాయ. యూ కెన్ రైట్ నాకు పుచ్చకాయ ఇష్టం. ఐ లైక్ పుచ్చకాయ. See, I've already written naku kukka ishtam means I like dogs. Here I'm writing puchakaya ishtam. But sometimes your teacher will not accept same kind of sentence. Naku puchakaya ishtam. Okay? Keep in mind. Naku puchakaya ishtam. I think the last one is this is nichena. What is this last picture? Is it a sari? Cheera. Sari is cheera. And if you observe, all these words are Dvitvakshara padalu. Like ka has kautu, cha has chautu, ga has gautu, sa has sa, cha has cha. So this can't be a sari because sari doesn't have uttu in it. Okay, you tell me what is this. I'll help you with the answer. Okay, in the comments. Next. కింద ఇచ్చిన 2 పదాలను ఉపయోగించి వాక్యాలను రాయండి. బస్తా బియ్యం, కత్తెర బట్టలు, ఇల్లు సున్నం, చెట్లు పండ్లు, ఆలుగడ్డ చుట్టాలు, పెద్దలు నమస్కారం. So you have to use these 2 words and write a sentence. Okay, basta biyam. So but in one sentence you should use these 2 words. So as there is no space here, if you need answers, tell me. I'll write in the comment section and I'll send you. Okay, I'll comment. Okay, fine kids, that's it. So yeah, I think you have understood this video, I mean this lesson explanation, and if you need further help, please do comment. Okay, bye kids.